വീട്ടിലും പോയാ. Good morning, miss. Good morning, morning, miss. Good morning, miss. Good morning, all. How are you? I am fine. And what about you? I'm good. All are mark your attendance. Tessa Maria, where is your uniform? Miss, I presented you. Yes, type your attendance. Binya Binoy, turn on your video. Okay. In the previous class, where we stop? In the last class? Lesson full. Yes. Lesson 5th, how we communicate. Are you complete? Complete. Yes. Yes. Complete ആക്കി അല്ലേ? നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ആ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആണല്ലോ. Yes. 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 All of you sit properly. Everybody shake. എല്ലാവരും ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്നേ. Dominic, sit properly, all of you. Yes. Okay. അനിഹ, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. അനിഹ, ഓക്കെ. ഡൊമിനിക്, ഹന്ന വർഗീസ്, മിസ്സേ ഹന്നയ്ക്ക് പനിയാണ്. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തെ. എന്താ പറഞ്ഞേ? കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ഹന്നയ്ക്ക് പനിയാണേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തെ. അവള് ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay. In the last class, we complete our 5th chapter, how we communicate. Okay. എല്ലാവരും വായിച്ചു അതെ? എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചു? കുര്യൻ, where is മുഹമ്മദ്? മുഹമ്മദ് എവിടെ? പ്രസന്റ് ആണോ? മുഹമ്മദ് സിനാൻ ഉണ്ട്, കൗശിക്, മുഹമ്മദ് നാഫി, കുര്യൻ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചു മോനെ? ഏ? ഓക്കെ. യെസ്, നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന് അല്ലേ? അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. റീഡ് ആൻഡ് ആൻസർ. Tick the correct answer. How many post offices are there in India? How many post offices are there in India? Malavika Suresh, how many? 5,500. 1,55,000. How many post offices? 1,55,000 post offices. Second one, where do we buy stamps and postcards from? Post office. Yes. Post office. Railway station, post office. Post office. Post office.
third one. Which among these is the fastest means of communications? Telephone. Telephone, postcard, letter. ഏതായിരുന്നു? Telephone. Yes, Telephone. telephone. Which of these can people use to surf the internet? Laptop. Yes, magazine, laptop, radio. ഏതായിരുന്നു? Laptop. 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 Which of these is the means of mass communication? Fax, telephone, newspaper. Newspaper. Mass communication. Newspaper. Okay. എല്ലാവരും ചെയ്തോ ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ? എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്തോ? Yes. Okay. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയോ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് പി സെക്ഷൻ നോക്കിയേ. മാച്ച് ദ കോളംസ്. മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. പിജിയൻസ്, അർജന്റ് പാർസൽ, മൊബൈൽ ഫോൺ, റേഡിയോ ഒരു സൈഡില്. സെക്കൻഡ് സൈഡ് നോക്കിയേ. ടു സെൻഡ് an SMS reaches many people, sent by speed post, to carry messages. പിജിയൻസിന് മാച്ച് ആയത് ഏതാ? Carry messages. വെരി ഗുഡ്. Pigeons to carry messages. To carry messages. Carry messages. Urgent parcel. To send by speed post. Yes. Sent by speed post. Send by speed post. Mobile phone. Send by speed post. Send an SMS. Send an SMS. To send an SMS. Radio. Reaches Many people. എല്ലാവരും ചെയ്തോ? ഡൊമിനിക് ഫിനിഷ് ആയോ? അനഘ സുരേഷ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ടെസ്സ മറിയ. മോൾ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഇപ്പോ? വീട്ടിലല്ലേ മോളെ? എവിടെയാ? മിസ്സേ, ഞാൻ ഇപ്പം കൊച്ചു സൗദിയിലാണേ ഉള്ളേ. ഇവിടെ സൗദിയിലാ ഉള്ളേ. കേൾക്കുന്നില്ല. സൗദിയിലാണോ? അല്ല, മാസ്ക് ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത്. അതെ, ഇപ്പം എന്റെ കൂടെ ഇവളെ ഇപ്പം 1 മണിക്കൂറത്തേക്ക് എന്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിലാ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാ. Okay. In C section, okay, answer these questions. How did early humans communicate? ഋഷികേശ് ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മിസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം, വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. നമുക്കതൊന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ. ഋഷികേശ്, how did early humans communicate? Sign and sound. Yes, signs and sounds to communicate. Long ago, early humans used signs and sounds to communicate. Okay. What is the differences between personal and mass communications? എന്താ പേഴ്സണലും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയേ. We can choose how we want to communicate with a person or with a few people. This is called personal communication. Communicate with a person or with a few people. ഒരു പേഴ്സണോ കുറച്ച് പീപ്പിളോ അല്ലേ, കുറച്ച് ആൾക്കാരോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ?
When a message or some information has to be delivered to a large number of people, it is called a mass communication. Very good, very good. When a message or some information has to be delivered to a large number of people, it is called mass communication. കൗശിക് കണ്ടോ മോനെ എവിടെയാ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മിസ് ചെയ്തുതരാ എങ്കിലും അതൊന്ന് 239 പേജ് നമ്പർ 239 മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ personal and mass communication. Okay, third question. What are the advantages of using an email? Fatima Meherin, എന്താ മോളെ advantages using email? ഞാൻ ഇപ്പം കയറിയതേ ഇല്ലോ. ആണോ? എന്താ ലേറ്റ് ആയേ? കറക്റ്റ് സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. ഓക്കെ, ആർക്ക് പറയാം? Email is very fast and can be sent anywhere. അമന്യാണോ പറഞ്ഞേ? Yes. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Email is very fast and can be sent anywhere. Okay. How can a message be sent to a large number of people? എന്താ? ഏതാ? Mass communication. Mass communication. How can a message be sent to a large number of people? ഏതാ? Mass communication. Mass communication. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, വെരി നൈസ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ മിസ് വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ നീറ്റായി എഴുതിയെടുക്കണം എല്ലാവരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡി നോക്കിയേ. തിങ്ക് ആൻഡ് ആൻസർ. ഹൗ വിൽ യു സെൻഡ് ആൻ അർജന്റ് മെസ്സേജ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട് who lives in another city? How will you send? By speed post. How will you send an urgent message? Speed post. Yes. Speed post. Okay, okay. Send by speed post. Okay. Speed post. Next, do and learn. Enrichment activities. Do and learn. Okay. Activities. Circle the correct answers. What will you use to? Correct answer ne circle cheyananu പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Ask your friend what homework you got. Telephone. Yes. അത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അതായത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് പേജ് നമ്പർ 241. പേജ് നമ്പർ 241. Ask your friend what homework you got. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് ഹോംവർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത്, ടെലിഫോണിലൂടെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? ടെലിഫോൺ. ഓക്കെ. സെൻഡ് യുവർ പെയിന്റിംഗ് ടു എ പെയിന്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ. Speed post. Speed post. Speed post. ഓക്കെ, മാർക്ക് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. Send some pictures to your grandparents. Email. Send ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? Email. Watch the Republic Day parade. Television. Radio ആണോ? Television. റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഏതാ? ടെലിവിഷൻ. ഡൊമിനിക് ബിജു, സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഡൊമിനിക്കിന്റെ ഫോൺ എന്താ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നേ? അനക്കാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുമോനെ. ഓക്കെ. സിനാൻ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം എഴുതിയോ? യെസ്. ഓക്കെ. അടുത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സെൻഡ് എ പിക്ചർ പോസ്റ്റ് കാർഡ്
to a friend or a relative who lives in another city. Find out how many days it takes to reach her or him. എന്താ പ്രൊജക്ട് മനസ്സിലായോ? ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അനിഹ സ്ട്രക്ക് ആയിട്ടാണോ ഉള്ളത്? അതായത് സെൻഡ് എ പിക്ചർ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ടു എ ഫ്രണ്ട് ഓർ എ റിലേറ്റീവ്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവിനോ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യണം. പിക്ചർ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ടു അവർ എവിടെയാ ജീവിക്കുന്നത്? ഹു ലിവ്സ് ഇൻ അനദർ സിറ്റി, വേറൊരു സിറ്റിയിലാണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു റീച്ച്, അവർക്കത് എത്താൻ. ഹെർ ഓർ ഹിം, എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് നിങ്ങളത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം, കണ്ടെത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രൊജക്റ്റ് ആണത്. നിങ്ങളൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എന്താ കാർഡ് സെൻഡ് ചെയ്ത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത് അവിടെ എത്തുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് റിസർച്ച് ആണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഡു യു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ? ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറുണ്ടോ? എത്ര പേര് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറുണ്ട്? സത്യസന്ധമായി മാത്രം ആൻസർ പറയുക. ഹാൻഡ്സ് അപ്പ്. എത്ര പേര് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ആൻസൺ വായിക്കാറുണ്ട്. ജോൽ മറിയ, പിന്നെ ആരാ? എല്ലാവരും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ചെങ്കിലും വായിച്ച് ഹെഡ്ലൈൻസ് വായിക്കുക. പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അങ്ങനെ വായിച്ച് അതായത് മലയാളം ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കമ്പലായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കുക. നല്ല കാര്യമാണ്. GK ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഡെയിലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ വായിക്കണം. ഡു യു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നാ ചോദിച്ചേ. പിന്നെന്താ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ യുവർ സിറ്റി. നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ? ആർ യു റെഡി? കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്തൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? കൗശിക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എനിക്ക് അറിയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏത് മലയാള മനോരമ, മാതൃഭൂമി, കേരള കൗമുദി, പിന്നെ കേരള കൗമുദി, ദേശാഭിമാനി, ദേശാഭിമാനി. മാളവിക എന്താ പറഞ്ഞേ? കേട്ടില്ലായിരുന്നു. മിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. മനോരമ, മാതൃഭൂമി, ദീപിക. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ. എറിക് അഗസ്റ്റിൻ എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മോനെ? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ. H, ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്. നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിസിറ്റ് എ നിയർ ബൈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. ഫൈൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പോസ്റ്റ് കാർഡ്, ആൻ ഇൻലൻഡ് ലെറ്റർ ആൻഡ് ആൻ എയർമെയിൽ. ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ചാർജസ് for speed post by the different types of stamps available there. Paste them in your scrapbook. Start collection more. എന്താ പറഞ്ഞേ? അടുത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി പോസ്റ്റ് കാർഡിന് എത്ര പൈസയാണ്, ഇൻലൻഡ് ലെറ്ററിന് എത്രയാണ്, എയർമെയിലിന് എത്രയാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിന് എത്ര പൈസയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താ? ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ്സ്, അവിടെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റാമ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ എന്താ ശേഖരണ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ,
അപ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനാണ്, പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ട് കളക്ഷൻ മോർ, പിന്നെ കൂടുതൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക. മുമ്പ് മിസ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല, ആർക്കും അതിനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ അല്ലേ, ഫുൾ ടൈം ഫോണിലല്ലേ. നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹോബീസ്? സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ, കോയിൻ കളക്ഷൻ, ഫെദർ കളക്ഷൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? എനിബഡി? ഋഷികേശിനുണ്ടോ? ഇല്ല. എനിക്ക് കോയിൻ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ടീച്ചറെ. എന്താ? എനിക്ക് കോയിൻ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. നല്ല കാര്യമാണ്, നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ. എന്തായിരുന്നു? ആണോ? കോയിൻ കളക്ഷൻ എനക്കും. ഇപ്പൊ പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് ഒന്നും എവിടുന്ന് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്റ്റാമ്പ്സ് പല ടൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റാമ്പും കിട്ടും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പേജിലായി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വെക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ തൂവൽ ശേഖരണം, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇലകൾ എങ്ങനെ? പിക്ചർ കളക്ഷനോ? നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോണൊക്കെ അധിക സമയം നോക്കിയിരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുക. നല്ല കാര്യമാണത്. മിസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നു. ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വർക്ക് എന്താ നോക്കിയേ. ഡ്രോ ഫോർ ഗുഡ് മാനേഴ്സ്, ഡ്രോ ഫോർ ബാഡ് മാനേഴ്സ്. അതിന് സ്മൈലി വരക്കാനാണ് അല്ലെ. ഗുഡ് മാനേഴ്സിന് സ്മൈലി വരക്കണം, ബാഡ് മാനേഴ്സിനാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരക്കണം അല്ലേ. ആൻഷി എന്താ പറയുന്ന മോളെ? ഞാൻ ചെയ്തു, ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? ഗുഡ്. എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഓപ്പണിംഗ് അതർ പീപ്പിൾസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗുഡ് മാനേഴ്സ് ആണോ ബാഡ് മാനേഴ്സ് ആണോ? ബാഡ് മാനേഴ്സ്. ബാഡ്. അപ്പോ അവിടെ യെസ്, അത് താഴേക്ക് വരച്ചേ. Talking softly over the phone. Good manners. Yes. Reading other people's email. Bad manners. Yes, bad manners അല്ലേ. Fourth one, not letting anyone watch television. Bad manners. Okay. Wishing a person on her or his birthday. Good manners. എല്ലാവരും ചെയ്തോ? Yes. ബിന്യ കംപ്ലീറ്റ് ആയ മോളെ? ഓക്കെ. ഡൊമിനിക്? ഓക്കെ. പിന്നെ അലൻ തോമസ്, എറിക്. ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത്. ഏർലി സിവിലൈസേഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചതിന് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉള്ളൂ. ആരാ ഒന്ന് വായിക്കുന്നേ? സോറി, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാതെ ആരാ വായിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറയാവേ. ആൻഷി ഒന്ന് വായിക്കുന്നേ. ഓക്കെ, എല്ലാരെ കൊണ്ട് വായിക്കും. ആൻഷി ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചേ. Do you feel happy when you revise a card on your birthday? Yes. Communications means sending or revising messages. Everybody look at your textbook. There are many Touch your finger. ways by which Dominic. we communicate. Okay. Long ago, early humans used sing and sound to communicate. Some of them drew on cave walls to express their feelings. When people began to write their experience,
എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ. All are mark your attendance. കൗശിക് വായിച്ചേ. To send a message sometimes when were sent എവിടെ എത്തി മോനെ? either on was flute express their feelings. When to when people deliver fetch, but his this മോൻ എവിടെ വായിക്കുന്നേ? took a long time. How ever with time communication has become much faster. Means of communication. Okay, We okay. can മുഹമ്മദ് സിനാൻ. means of communication. We can choose how we when to communicate with a person or with a few people. This called communicate. Here are some. സിനാൻ, read loudly. With a few people, this is called Personal communication. personal communication. Here are some ways. ദാ ഒരു കാര്യം, പാഠം എല്ലാവരും 3 times വായിച്ചിരിക്കണം. എത്ര പ്രാവശ്യം? 3 times. ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റൂ. We communicate with others. ഡൊമിനിക്. We can cause who we want to communicate with a person or with a few people. This is a called personal communication. Here are some ways ക്ലാസ് we പെട്ടെന്ന് കട്ടാവും മക്കളെ. communicate with others. Postal service. The postal service of your country is called India Post. There are Nearly. nearly 1,000. No, 1 lakh. No, 1 lakh 5,000. 55,000 post office together the country. We Okay. buy stamps. One Anakha Suresh. We buy stamps, inland letters, postcards, stamped
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരം തരും. ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ എല്ലാരെ കൊണ്ടും ഞാൻ വായിപ്പിക്കും. Aerographs from a post office. We also send letters, postcards, and greeting cards to our relatives and friends by post. These are carried. ഓക്കെ ഓക്കെ അനക്ക സ്റ്റോപ്പ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വർക്ക് മൊത്തം എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എന്താ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത വർക്ക് എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെന്താ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് 3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വായിപ്പിക്കും. ഇതുപോലെ ഇടക്കിടക്ക് വായിക്കാൻ പറയും. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കം വായിക്കാൻ തറവാവുക. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടാകും. Thank you, Miss. Okay, bye, dears. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, Miss. Have a nice day. നന്നായി വായിക്കണേ. Okay. Yes. Yes. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss.